वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। अज असी हैगे होला महला दे असी आए हैं श्री दरबार साहब तरन तारण साहब। रात का कीर्तन है इत्थे ते असी कीर्तन सारी फैमिली आए हैं। सब तो बड़ा सरोवर साहब जो तरन तारण दे विच आ, तरन तारण साहिब विच आ सब तो बड़ा सरोवर। सॉरी असी जो भी इत्थे गुरुद्वारा साहब च आने तो इत्थे कोई ना कोई सबसक्राइबर मिल जाता, पर मैं हुण उन्हां दी फोटो नहीं लैनी। तो सानू भैन जी जसप्रीत मिले ने इत्थे ते उन्होंने ही पछाण लिया, सानू तो पता ही नहीं सी। वधिया लगा चलो मिल के उन्होंने। जसप्रीत भैन जी का बेटा, ये भी मेरे ब्लॉग वेखदा। सत श्री अकाल जी भाजी ने भी। नाम तुहाडा? मानवदीप सिंह। मानवदीप सिंह जी, अच्छा भाजी। लो जी सारी फैमिली सानू मिल गई आ। बच्चे बड़े प्यारे ने, भाजी ने, दीदी ने। ते पहलों कहते सी कि मैं नहीं आना, पर हुण भाजी आ गए ना, नाल सपोर्ट हो गई। सारे जने आ गए। थैंक यू जी, तुसीं साडे व्लॉग देखदे जे।
एगो मन सुंदर अपना हर नाम मजी है रंगरी त्याग से चातुरी तू जान गोपाल हर प्रभु मेरा ज्योति जियो
मेरा सोची दियो घर प्रभ मेरा सोची दियो सोची मेरे गोविंदा सोची मेरे गोविंदा सोची मेरे प्यारे सोची मेरे प्यारे हर आपके काल उपायदा मेरे गोविंदा हर आपके काल उपायदा मेरे गोविंदा हर आपके गोविंद को दीजियो हर आपके को दीजियो जो जी मेरे गोविंदा तो जी मेरे गोविंदा जो जी मेरे प्यारे जो जी मेरे प्यारे सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है 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 जिसे किते मैनू ले छड़ाई सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है इस गुण का हो बादिया जिन घर की घर कथा सुनाई इस गुण का साथ बनवार जिन घर सेवा बनत बनाई जिन घर सेवा बनत बनाई सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है 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 सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है मेरे खालसा 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 मेरी जान की जान खालसा मेरी जान की जान 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 खालसा 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 मेरी जान की जान खालसा मेरी जान की जान
लुटियो खालसा परमात्मा की मौज, लुटियो खालसा परमात्मा की मौज। जब नग खालसा रंगे न्यारा, तब लग तेज देओ मैं सारा, तब लग तेज देओ मैं सारा। जब कगे विभजन की रीत, मैं न करूं इनकी परतीत, मैं न करूं इनकी परतीत, मैं न करूं इनकी परतीत, मैं न करूं इनकी परतीत। खालसा 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 मेरी जान की जान, खालसा मेरी जान की जान, मेरी जान की जान। खालसा खालसा मेरी जान की जान, मेरी जान की जान, मेरी जान की जान। खालसा 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 मेरी जान की जान, खालसा मेरी जान की जान। है ना फिर आप ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਰੇ ਨਾ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਾਲ ਗੁਪਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज मैं एक छोटी जी कविता पेश करन जा रहा हाँ जिसका विषय है जुझारू खालसा। 1665 पिता मौज विच आए, अनंदपुर शहर वसाया सी पातशाह ने। 1665 पिता मौज विच आए, अनंदपुर शहर वसाया सी पातशाह ने। खंडे दी पहुल तैयार कीता, जुझारू खालसा सजाया सी पातशाह ने। देखे खंडे दी पहुल तैयार कीता, जुझारू खालसा सजाया सी पातशाह ने। चिड़िया तो बांस तुड़ा सतगुर, कितनों शेर बनाया सी पातशाह ने। चिड़िया बांस तुड़ा सतगुर, कितनों शेर बनाया सी पातशाह ने। बाबे जूझ न्यारे सी बहुत कीते, बाबे जूझ न्यारे सी बहुत कीते। फौज वांग सिखलाया सी पातशाह ने, फौज वांग सिखलाया सी पातशाह ने। ए जम्या परमात्म दी मौज विचों, ए जम्या परमात्म दी मौज विचों। खालसा पंथ सजाया सी पातशाह ने, खालसा पंथ सजाया सी पातशाह ने। गुरती खंडे दी तार दी दे सतगुर, गुरती खंडे दी तार दी दे सतगुर। पंथ न्यारा बनाया सी पातशाह ने, पंथ न्यारा बनाया सी पातशाह ने। सिंह खेड़दे खेड़दे मुग्ध हुंदे, सिंह खेड़दे खेड़दे मुग्ध हुंदे। रंग गुलाल लगाया सी पातशाह ने, रंग गुलाल लगाया सी पातशाह ने। जुझारू खालसा लखा दे पौ भारी, जुझारू खालसा लखा दे पौ भारी। ऐसा होला खड़ाया सी पातशाह ने, ऐसा होला खड़ाया सी पातशाह ने। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦਮਈ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਕਿ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ
ਕਿਉਂ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨਾਂ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਈ ਬਾਪ ਦੀ ਇਹ ਖਵਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇ, ਇੱਕ ਸਫਲ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ। ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਬੋਧ ਚਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਉਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਕੋਲੋਂ, ਕਦੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਗਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਲਾਸ ਲਾਈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੂਰੀ ਨਿਗਾਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸਫਲ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਬਣੇ। ਹਮਰੇ ਪਿਤਾ ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ, ਜਿਉਂ ਰਾਖੈ ਮਹਿਤਾਰੀ ਬਾਲਕ ਕਉ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਪਾਲ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ਬਦ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪਾਂ ਕਿਆਸ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਹੋਏ ਮਰਦੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਰਖਾਉਣੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਪਰਾ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ, ਇਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਭਲਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖੇਗਾ, ਚਾਰ ਪ੍ਰਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ,
ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਵੀ ਇਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਰਤੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਚਾਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਖਲਕਤ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਹਰ ਪੱਖ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜਿੱਧਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।